वन्दे लोकतिलकं साधुतवार्ता विभूषणं अमरकृत्यसारं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमोदजागदीपनं वन्दे जीवनं सत्पुरुषं नमामि। प्राणर श्री ठाकुर जगजननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री बड़दा आजिर भरोसा श्री आचार्य चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। पूज्य अविंदा एवं ठाकुर परिवार समस्त चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। आजिर पुण्य आवासी सत्संगर पूज्य परिचालक दलेदा एवं उपस्थित समस्त पूत पांजाधारी ऋतिक मंडली अध्यक्ष मंडली जाजक मंडली समस्त को मोर प्रणाम जनाए। उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु माता साधु सज्जन मंडली कुनि कुनि पिलाए समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण राभरा जय गुरुचरण। सर्वप्रथमे आज सत्संग जो मैंने भोग निवेदन कर समस्त शांति सुस्ति परम पिता निकट में मोर ऐकांतिक प्रार्थना रखे। चांदोल धारावाहिक सत्संगर पूज्य परिचालक एवं आयोजक मंडली समस्त निष्ठा एवं अनुप्राणता ताही आज पर्यंत चांदोल सत्संग को आवासी सत्संग को बजाय रखी। सर्वविध उन्नति परम पिता निकट में मोर प्रार्थना रखे। आज हूँ पवित्र पवित्र सावित्री अमावास्या। दादा फोन करते दलेदा आज सत्संग जोग देवाई मोर परम सौभाग्य। साधारणतः देखा जाए जिते सावित्री अमावास्या हो सावित्री व्रत हो कि शिवरात्रि हो एवं अनेक जो उत्सव ये सब अमावास्या पड़े। अमावास्या आमे ये व्रत रखिकी अनेक समस्ते उपवास पालन कर। पूर्णिमा तिथि भी व्रत थाए किंतु उपवास टा देखिए सब अमावास्या थाए। तार मूल कारण हूँ अमावास्या मान जेहेतु आमर एनर्जी कम थाए माने कस्मिक एनर्जी कम थाए तेणु डाइजेशन पावर प्रॉब्लम थिबारु डाइजेशन आमर जो बॉडी रो डाइजेस्टिव सिस्टम रो ऊपर जो प्रभाव थिबारु साधारणतः ये अमावास्या तिथि मानक उपवास करिवार व्यवस्था रखा जाता। तेणु जड़े सावित्री व्रत करने जाऊे जड़े माटी ठाकुर से कहते जे से सावित्री व्रत कथा कहले ठाकुर कहले व्रत भितर श्रेष्ठ व्रत हूँ सुस्तयनी व्रत। तो सुस्तयनी व्रत को निगाड़ भाव यदि पालन करा जाए तेणु ये सुस्तयनी व्रतटा जो पंचनीति उपरे आधार करके अच्छी ये स्पिरिचुअल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप रो गोटे प्लेटफॉर्म उपरे छिड़ा है। मनुष्यर आर्थिक उन्नति पाई आउ तार ग्रह दोष मुक्ति पाई ये एक विराट व्यवस्था। तेणु सावित्री व्रत जहाँ आमर कहुई जे जो नारी मान उद्देश्य माने विवाहिता नारी माने ये व्रत पालन करथांती। आ सावित्री व्रतर मूल जिनस को जदि आमे देखु तार जदि आमे जदि तार कहानी की जदि देखु तेणु ता भितर ये एक महाभारत उपाख्यान आधारित जिनिस। यार रचयिता ये जो सावित्री जो पुराण अच्छी यार रचयिता होचंदी व्यासदेव। तेबे आ भितर अनेक किसी जिनस अच्छी सावित्री वास्तविक सावित्री होचंदी गायत्री आ गोटे नाम आ सावित्री होचंदी माने देवता माने
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେଇ ମାନେ ଈଶ୍ୱର। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା କରୁଛୁ ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ମାନବୀୟ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଉପରେ ମାନେ ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତିକୁ ନେଇକି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଦିନରେ ଯୋଉ ପୂଜା କରାଯାଏ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ମା ସାବିତ୍ରୀ ବା ଗାୟତ୍ରୀ ଯାଙ୍କର ନାଁ ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ଯୋଉ କରାଯାଏ, ଏଇ ପୂଜାରେ ଅନେକ 9ଟି ଫଳ 9ଟି ଫୁଲ ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ସାବିତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି, ଯିଏକି ମଦ୍ର ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ନିଃସନ୍ତାନ ମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋଗ ନଥିଲା ବୋଲି ବାବାଣୀ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ସାଲ୍ଲୋ ଦେଶ। ସାଲ୍ଲୋ ଦେଶର ରାଜା ଦିମୁତ ସେନ ସେ ତାଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସତ୍ୟବାନ। ସତ୍ୟବାନ ବି ରାଜପୁତ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଲା, ଆଗରୁ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ବିପାକ ହଉଥିଲା, ଯୋଉ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ହରେଇଲେ ଏବଂ ସେ ବନବାସୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଦିମିତ ସେନ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବନବାସୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାନ ପିତୃଭକ୍ତ ପିତୃଭକ୍ତ ସତ୍ୟବାନ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ଫଳମୂଳ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ବଡ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବର ଖୋଜିକି ଆଣ, ବର ଗ୍ରହଣ କର। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପିତୃଭକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ପିତୃଭକ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଯୋଉ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୁଗ ଆସିଛି, ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କର ପାଇଁ ଯଦି କରୁଛି କାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ପିତୃମାତୃ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଯଦି ହେଇ ଉଠୁଛି ଜଣେ, ହয়তো ତାର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଗିଡି ଯାଉଛି, ତାର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ପିତାମାତାଠି ଯାହାର ଅତୁଟ ଟାଣ ଅଛି, ସେ ହିଁ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଥା ଉଠିଛି ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଦକ୍ଷ ହବାର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଦକ୍ଷ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ତାହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ? ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଦା ଥିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କର କଥା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ସେ କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲେ, ସେ ଏତେ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ କେମିତି ହେଇଗଲେ, ଏତେ ବଡ ମଣିଷ କେମିତି ହେଇଗଲେ? ସେ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ଭକ୍ତି ରହେ, ପ୍ରେମ ରହେ, ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ରଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହେ, ଯଦି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି ତା ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଜଣେ ଭାବେ, ତେବେ ତାର ଯୋଉ ବ୍ରେନ ଭିତରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। କାରଣ ମା ବାପାଙ୍କ ଔରସରୁ ଆମେ ତିଆରି, ସେଇ ମାନେ ମା ବାପାଙ୍କ ମୂଳ ଉପାଦାନରୁ ଆମେ ତିଆରି। ତେଣୁ ଯୋଉ ବ୍ରେନ ଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମେ 12 ପିଢିର ଜେନେରେସନ ର ସମସ୍ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଅଭିଜ୍ଞତା, ଅନୁଭୂତି ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ନିଗାଢ ପ୍ରେମ ଆସେ, ସେ ଯୋଉ ଲୁକାୟିତ ସେ ଯୋଉ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡାକର ଉତ୍ଥାପନ ହୁଏ। ଏବଂ ସେ ଉତ୍ଥାପନ ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆସେ। ଯୋଉ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଫଳରେ ସନ୍ତାନଟା ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଉଚ୍ଚମାନର ମଣିଷରେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ଉଠେ। ଠାକୁର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତ କରିବା କଥା ବି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ କୂଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର କଥା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ଠାକୁର ଆଲୋଚନାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ
ଏ କୂଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର କଥା ହଉଛି ଆମର ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ମୂଳ ଯୋଉ ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି ଆମେ ତିଆରି, ଯେ ମା ବାପାଙ୍କ ମିଳନରେ ଯୋଉ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆଉ ମାନେ ଡିମ୍ବାଣୁର ମିଳନରେ ଯୋଉ ଜାଇଗୋଟ ଟା ତିଆରି ହୁଏ, ଯୋଉ ଜାଇଗୋଟ ତିଆରି ହୁଏ, ସେ ଜାଇଗୋଟ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷ ହୁଏ, ବଡ ମଣିଷ ହୁଏ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇମ ଜାଇଗୋଟ, ଯୋଉ ମୂଳ ଉପାଦାନଟା, ସେଇ ମୂଳ ଉପାଦାନଟା ଆମର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ତାର ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇକି ଥାଏ ବା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ଥାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କୂଳକୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ବେସିକ ଜେନେଟିକାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି, ମୂଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଯୋଉଟା ବାପା ମା ବା ଆମର ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ୱାଇଜ ଯୋଉ ଆସିଛି, ଯୋଉ ମୋର ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା, ମୋ ଜେଜେଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା, ଏଇ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏଇ ଜେନେଟିକାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ସେ କୂଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀକୁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯାହା କୂଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଯାହା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ଅଛି, ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଯାଏ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର, ମଣିପୁର ଚକ୍ର, ଅନାହତ ଚକ୍ର, ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରକୁ ଯୋଉ ନିଆଯାଏ, ତ ସେଇ ଚକ୍ରର ଗତି ଦେଇକି ତାର ମୂଳ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା, ଯୋଉ ଜେନେଟିକ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା, ତାର ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ହୁଏ, ମଣିଷ ତାର ଜୀବନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରେ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରେ। ଆଉ ସେଇ ଜୀବନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରେ, ସିଏ ମୋକ୍ଷ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତି ହଉଛି କଣ? ତାକୁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ତାମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନୁହେଁ। ମୁକ୍ତି ମାନେ ନିଜର ଆସକ୍ତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବାଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆସକ୍ତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରୁନା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଯୋଉ ପଞ୍ଚବିଧର ସାଧନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସାଧନା ହିଁ ସେ ମୂଳ ମୁକ୍ତିର ଧାରା। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଇ କୂଳକୁଣ୍ଡଳୀ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର, କୁଣ୍ଡଳୀ ଜାଗ୍ରତ କରିବାଟା, ସେ ଯୋଉ ବେସିକ ଜେନେଟିକାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଛୁ, ଯୋଉ ତିନିଟା ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମେମୋରି ଅଛି, ଜେନେଟିକ ମେମୋରି ବା କାର୍ମିକ ମେମୋରି, ଏଇ ଜେନେଟିକ ଯୋଉ ମୂଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯୋଉ ପ୍ରାଇମ ଜାଇଗୋଟ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ମୂଳ ଉପାଦାନ ଯୋଉଟା, ସେ ଜାଇଗୋଟର ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି ହବ, ଆମେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ସାଧନା କରାଯାଏ, ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ଯୋଉ ଉନ୍ନତି ହବ, ତାହା ହଉଛି କୂଳକୁଣ୍ଡଳୀ ଜାଗ୍ରତର କଥା। ବହୁତ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ କଥା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଯୋଉ ବିବାହର ପଦ୍ଧତି, ଯୋଉ ମାନେ ନାରୀ ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପତିକୁ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କଥା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୃତିରେ ତାର ପତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ନାରୀର ସୁଖ ବା ନାରୀର ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତାକୁ ଯେତିକି ଦମନ କରାଯାଏ, ସେ ସେତିକି ଉଗ୍ର ହେଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ରୂପ, କାଳୀଙ୍କର ରୂପ ବା ବିଭିନ୍ନ ଚଣ୍ଡୀମାଙ୍କର ରୂପ, ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଶକ୍ତିଟା, ସେ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ମାନେ କୁପରିବାସକ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରାଯାଏ। ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଆଧିପତ୍ୟ ସମାଜରେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦମନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଜି ପରିବାରରେ ଯୋଉ ହିଂସା ହଉଛି, ଯୋଉ ପରିବାର ଆଜି ଉଜୁଡି ଯାଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ସମୟ ଧରି ନାରୀ ଉପରେ ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ହୟତ ଏଇସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପତିକୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ? ଯାହା ଆଜିର ନାରୀ ପାଇଁ ଏକ ସନ୍ଦେଶ, ନାରୀ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା। ସେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ? ସେ ତାଙ୍କର ପିତୃଭକ୍ତି ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ମାନେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ
ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ତା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାର ପରିବାର ପ୍ରତି ତାର ଯେତିକି ନିଷ୍ଠା ଥାଏ ସେଇଭଳି ପିଲାକୁ ମାନେ ବର ରୂପରେ ଖୋଜିବାର କଥା। ତେଣୁ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯାହାର ନିଷ୍ଠା ନଥାଏ, ଯିଏ ପରିବାର ପ୍ରତି ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାର ଭଲ ପାଇବା ନଥାଏ, ସେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନା। ଜଣେ ବହୁତ ସବୁ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ, ଏମବିଏ ରେ ଟପର, କ୍ୟାଟ ରୁ ଟପର, ଏବଂ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର, ସେ କମ୍ପାନୀର ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଟପ୍। ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ସେ କମ୍ପାନୀର ଏଚଆର ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ ଫାଇନାଲ ଡିସ୍କସନ ହଉଛି ଆପଣ ମାଲିକ ସହିତ, ଓନର ସହିତ ବସିକି ଫାଇନାଲ ମିଟିଂ ହବ। ସେ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତମ ବାପା ମା କଣ କରନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ମୋର ବାପା ମା ମାନେ ଧୋବା, ମାନେ ଲୁଗା ସଫା କରନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ତମ ହାତ ଦେଖାଅ। ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ କୋମଳ ହାତ ଦେଖିଲେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ତୁମର ବାପା ମାଙ୍କ ହାତ କେବେ ଦେଖିଛ? ସେ କହିଲେ କହିଲେ ନା। ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଯା ବାପା ମାଙ୍କ ହାତ ଦେଖିକି ଆସିବ, ତାପରେ ତୁମର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ସେ ତ ଗଲେ, ଫେରିଗଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ଏତେ ବୟସରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସେ ପିଲା କେବେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତା ବାପାର ହାତ ଦେଖିଲା, ତା ବାପା ହାତ ସାରା ବିଣ୍ଡି ହେଇଯାଇଛି, ମା ହାତ ସାରା ବିଣ୍ଡି ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ହାତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହାତ ଉପରେ ତାର ଦି ଠୋପା ଲୁହ ଗଳି ପଡିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ତା ବାପା ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲା ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ତାର ମାନେ ତାର ମାଲିକ ପଚାରିଲେ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କ ହାତ ଦେଖିଲ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ବୋହୁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ତାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ବାପା ମାଙ୍କ ହାତ ଦେଖିବାକୁ କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ? ନା, ଯିଏ ଜୀବନରେ ତାର ବାପା ମାଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରିନି, ସିଏ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ତାଠୁ ଯୋଉ ଜୁନିୟର ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମାନେ କଷ୍ଟଟାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତମକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବନି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ମାନେ ନିଷ୍ଠାପଣ ଥିଲେ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ସେତିକି ସେତିକି ପିତୃଭକ୍ତି ଥିଲା, ସେତିକି ଧର୍ମପରାୟଣତା ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର କଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆ ଯମରାଜ ଆସିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ସରି ନାରଦ ମୁନି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ବର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତାଙ୍କର ଆୟୁ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ, 1 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଆୟୁ, 1 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ତ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତୁମେ ମାନସ ପଟରେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ତୁମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହ କର। ତେଣୁ ଏଇଠି କଥା ଉଠେ ସତୀତ୍ୱର କଥା। ଯୋଉ 3 ପ୍ରକାର ସତୀତ୍ୱ ଅଛି, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତୀତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଜିର ଯୋଉ ସହଶିକ୍ଷା ବା କୋ ଏଜୁକେସନ କୁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ହେଉଛି ମାନେ ନରକକୁ ନିଶୁଣି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ କଣ ହୁଏ ଯେ ଜଣେ ଏଇ କୋ ଏଜୁକେସନ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର କୋ ଏଜୁକେସନ କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା, ଯେତେବେଳେ ଯୌବନରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଦିଏ ଝିଅଟା, କୁମାରୀ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ, ଅନେକ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ, ହୟତ ମାନସ ପଟରେ, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ହୟତ କୌଣସି ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁକୁ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ମନେ ମନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାର ମାନସିକ ସତୀତ୍ୱଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତୁମେ ଯାହାକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ପତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହ କରିବା କଥା। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ, ମାନସିକ ସତୀତ୍ୱଟା ବଜାୟ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ତ ସତୀତ୍ୱ ଉପରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି।
ତ ନାରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସତୀତ୍ୱ ହଉଛି the chastity of woman is not her own asset, it is the asset of nation। ତେଣୁ ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ ସେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପତ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। The chastity of woman is not her own property, it is the property of the nation। ଏକ ବିରାଟ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତୀ ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ନା ଗୋଟେ ସତୀ ନାରୀର ଏ ସତୀତ୍ୱ ଉପରେ ତାର ମାତୃତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେବା ପାଇଁ ତାର ସତୀତ୍ୱ ହଉଛି ମୂଳ ଆଧାର। ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେବା ପାଇଁ ତାର ସତୀତ୍ୱ ହଉଛି ମୂଳ ଆଧାର। ତେଣୁ ଯୋଉ ସତୀତ୍ୱ ଉପରେ ତାର ମାତୃତ୍ୱ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମାନସିକ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବର୍ଷେ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଅଲଗା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଲଗା କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଅଲଗା କୌଣସି ନାରୀ ଥିଲେ, ହয়তো ସେ ତାର ଗୋଟେ ରାଜକନ୍ୟା ହয়তো ତାର ଡିସିସନ ଟାକୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ମାନସ ପଟରେ ସ୍ଥିର କରିନେଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଡିସିସନ ଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଏକ ମାନସିକ ସତୀତ୍ୱର ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ମାନସିକ ସତୀତ୍ୱ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଶାରୀରିକ ସତୀତ୍ୱ ତୁମେ ବଜାୟ ରଖିପାର, କାରଣ ଶାରୀରିକ ସତୀତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବାଟା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସତୀତ୍ୱ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତୀତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ। କାରଣ ଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବାଘଟେ, ଗୋଟେ ବାଘୁଣୀଟେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତା ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘ ଯାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ସେ ବାଘକୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିକି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛୁଆର ପିଠି ଉପରେ ସେ ଧଳା ଚିହ୍ନ ଥିଲା। କାହିଁକି? ତାର ମାନସ ପଟରେ ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ସେଇ ଯୋଉ ବାଘଟାକୁ ସେ ସର୍ବଦା ଅବଲୋକନ କରୁଥିଲା, ମାନସିକ ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଇପାରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେଇ ଚିହ୍ନ ବାଲା ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନାରୀର ଗର୍ଭାଶୟ ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଭଳି। କାରଣ ସେ ଥରେ ମାନସ ପଟରେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାର ପ୍ରତିଛବି ସେ ଗର୍ଭାଶୟ ଉପରେ ଆଙ୍କି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ସତୀତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିଲେ ହବନି, ତାର ମାନସିକ ସତୀତ୍ୱଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ଏଇ ମାନସିକ ସତୀତ୍ୱ ଯଦି ବଜାୟ ରହେ, ସେ ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେଇପାରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ The chastity of woman is not her asset, it is the asset of the nation। ତ ସତୀ ନାରୀର ସତୀତ୍ୱ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ଅନେକ ସୁସନ୍ତାନକୁ ନେଇ, ଜଣେ ଯଦି ଭଲ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଯଦି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଯଦି ଦେଇକି ଯାଇପାରିବା, ତା ହଉଛି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି କରିଦେଇପାରେ, ଘର ବାଡି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ, ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନରେ, ଇଏ ହଉଛି ବଡଦାଙ୍କର କଥା, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ଏ ସମାଜକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦେଇକି ଯାଇପାରୁ, ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଦେଇପାରୁନା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ ବା ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ। ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ଫେରି ଆସିବା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହିମାଳୟରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀକ୍ଷା କରିଦେଇପାର, ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇପାର,
ଭଲ ଯାଜନ କରିପାର, ବହୁତ କିଛି କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ରେତ ଶରୀର ଭିତରେ ଯଦି ତମର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇ ନ ପାରିଲ, ତେବେ ତୁମେ ମତେ ଠକି ଦେଇଗଲ। ତ ବାସ୍ତବିକ କଥା ହଉଛି, ଆମ ରେତ ଶରୀର ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବାନି, ଯାହା ଆମର ଡିପି ୱାର୍କର ଟିମ୍ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ପଡିଯିବ, ତେଣୁ ଆଜି ଦେଖାଯାଇଛି ଅନେକ କର୍ମୀ ଆଉ ଅନେକ ଇଷ୍ଟପାଣ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ପାଖରେ ଆଉ ଦୀପଟିଏ ବି ଜଳା ହଉନି, କି ଜୟରାତ କୀର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଉ ଶୁଭୁନି, କି ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଆଉ ଶୁଭୁନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଡିପି ୱାର୍କର ଅଭାବ। ସେ ଡିପି ୱାର୍କର ଟିମ୍ ସବୁ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଡିପି ୱାର୍କରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଇଏ ଡିପି ୱାର୍କର ଆହ୍ୱାନ ନୁହଁ, ଏ ରେତ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରତ, ସେ ଯୋଉ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ସେ ଯୋଉ ମାନସିକ ସତୀତ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ, ରାଜପ୍ରାସାଦର ସମ୍ପଦ ବିଳାସ ଦେବଦାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତପବନ କୁଟୀରରେ ରହି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ଲାଗିଗଲେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ୍ୟାଗ ମାନେ କଣ, ଠାକୁର ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତ୍ୟାଗ ମାନେ କଣ? ତ୍ୟାଗ ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଛାଡିଦେବାଟା ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ। ଯାହା ଆମର ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କଥା। ତ୍ୟାଗ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଥାଇ ତାକୁ ଉପଭୋଗ ନ କରିବାଟା ତ୍ୟାଗ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ହେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଭେଟିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ତୁ କି ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ? ଜଙ୍ଗଲରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତୋର ଭଲ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଭଲ ଶୋଇବାକୁ ନାହିଁ, ତୁ ସବୁ ତ କିଛି ପାଉନି, କିଛି ନାହିଁ, ତୁ କି ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ? ତୋର ପତ୍ନୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ପରାକାଷ୍ଠା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସେ ସେମିତି ରାଜଉଆସରେ ରହି ମଧ୍ୟ ରାଜଉଆସର ବିଳାସ ବେସନ ଏବଂ ସମ୍ପଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତିକି ନିଷ୍ଠା ଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ତ୍ୟାଗ। ମୋ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଉନି, ଇଏ ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ। ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଉନି, ତାହା ହଉଛି ତ୍ୟାଗ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ସାବିତ୍ରୀ ସବୁ କିଛିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ 1 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, 1 ବର୍ଷର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରତ ଉପବାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବ୍ରତ ଉପବାସ, ବ୍ରତ ମାନେ ବ୍ରତୀ ହବା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ଜୀବନକୁ ଯାପନ କରିବା, ତାହା ହଉଛି ବ୍ରତ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଉ ଏକଲା ଛାଡିଲେନି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେ 3 ଦିନ ଉପବାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଗଛରେ ଚଢିକି ଯେତେବେଳେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେହେତୁ ରହୁଥିଲେ, ଗଛରୁ ପଡିକି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିଥିଲେ, ଯମଦେବଙ୍କର ମାନେ ଯମ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ମାନେ ନାରୀର ତାର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ହଉଛି ତାର ସ୍ୱାମୀ। ଯୋଉ ସତ୍ତା ଅସ୍ତିତ୍ୱର କଥା ଉଠେ, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ହଉଛି ତାର ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ସେଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୋଳରେ, ସେ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଥା ରଖିକି ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ରାଜଯୋଗର କଥା ଅଛି, ଏଇଠି ଧ୍ୟାନର କଥା ଅଛି। ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଯମତା, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା, ତାହା ହଉଛି ଏକ ରାଜଯୋଗର ମହିମା। ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ମଣିଷକୁ ଯୋଉ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ କରାଏ, ଏବଂ ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ନାମ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରି ତୋଳେ ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସିକି ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନବା ପାଇଁ ଛଡେଇକି ନେଇ ପାରିଲେନି ଯାଇକି ଯମଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ଯମଦେବ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭକ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତୁତି ପାଠରେ ଯୋଉ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଯମରାଜ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ବିଧାନ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଠାକୁର ତ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଥ୍ରୀଡି ଥ୍ରୀଡି ମାନେ ଡିଜିଜ ଡେଥ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଠାକୁର ତ କହୁଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ ଡେଥ ଇଜ ଏ କ୍ୟୁଏବଲ ଡିଜିଜ ମରଣା ମାରଣା ପାରତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କର ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କରିବାର ଯୋଉ କଥା ତା ଠାକୁର କେବଳ କହିଥିଲେ ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ କାରଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହିଁ ଏ ବିବର୍ତ୍ତନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଲୁପ୍ତ କରିବାର କଥା ତେଣୁ ଯାହା ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଯମରାଜ ମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ମାନେ ପ୍ରତିଭକ୍ତି ଆଉ ସ୍ତୁତି ପାଠରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତ ହେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତିନୋଟି ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବଦଳରେ ତିନିଟି ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବନି ତା ବଦଳରେ ତିନିଟା ବର ମାଗିଥିଲେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଚାଲାକ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦୁଇତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ନାରୀ ସେ ତାର ଶାଶୁଘର ଆଉ ତାର ବାପ ଘର ଦି କୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଜାଡି ଦେଇପାରେ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ମାନେ ବରରେ ସେ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଫେରି ପାଉନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସେ ହରେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ କଣ କରିଦେଇପାରେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସେ ହରେଇଥିଲେ ମାନେ ଏବଂ ଯୋଉ ଆଖି ହରେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଳରେ ସେ ସବୁ କିଛି ପାଇଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ନିଷ୍ଠାରେ ପ୍ରତିଭକ୍ତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ସେ ମାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବରରେ ସେ ମାଗିଥିଲେ ନିଜ ଗର୍ଭରୁ ସପୁତ୍ରର ଜନ୍ମ ଯମଦେବ ତଥାସ୍ତୁ କହିକି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଗଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ସତୀ ନାରୀ ତ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହେଇପାରିବି ଯାହା ଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ବାଣୀ ସେ ତାକୁ ଫେରେଇ ନେଇ ପାରିନଥିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭକ୍ତି ହିଁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା ତେଣୁ ଜଗଜରେ ମାନେ ବଡମା ସେଦିନ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ବସି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ থাকতে থাকতে আপনি চলে যাবে ତାଙ୍କର କେତେ ଭକ୍ତି ଠାକୁର ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀଙ୍କର ଅକାଟ୍ୟ ବଚନକୁ ଟିକେ ଶୁଣିଯାଅ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ থাকতে থাকতে আপনি চলে যাবে ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସେବା ଜଗଜନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସେବା ଥିଲା ସେଇ ସେବା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ ଆଉ ମାନେ ସତୀ ନାରୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଠାକୁର ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଆଲୋଚନାକୁ ବଢଉନି ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଯୋଉ ମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ଉପରେ ସାବିତ୍ରୀର ସତ୍ୟବାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯମ ପାଖରୁ ଆଦାୟ କରି ଆଣିଲେ ମାନେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସଂଯମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଫେରି ପାଇଲେ ମାନେ ନିଜର ସଂଯମତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରି ପାଇଲେ ତା ଅର୍ଥ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ବା ନୀତିରେ ଖୁବ କଠୋର ଥିଲେ ସଂଯମ ନିୟମ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ବା ନୀତି ଏପରି ଥିଲା ଯେ ତାଠାରୁ ସେ ଟିକେ ବି ହଲି ନାହାନ୍ତି ଏଇ ସଂଯମ ଅର୍ଥାତ ଏଇ ରକମର ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ନୀତି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ବଢେ ବୋଧ ମଧ୍ୟ ବଢେ ହୁଏତ ସତ୍ୟବାନ ମାନେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରେ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ନିଜର ନିୟମ ସଂଯମ ପ୍ରସୂତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଏକ ନିଷ୍ଠ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିଚର୍ଯା କରିଥିଲେ ଯମ ଆସିଲା ମାନେ
गोटे सत्ताघाती फ्रिक्शन बाधा आसिला अनिवार्य विपद आसिला ताकू जेपरी भाबे नियंत्रण करने जा जा करणीय ता ज्ञान बुद्धि परिचर्या ध्यान निष्ठा इत्यादि माध्यम कनसेंट्रिक एकमुखी होई କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱାମୀ की ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥିଲେ। ଏଟା ପୁତୁଳ ଦୀପ୍ତିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲେଖା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ परम पिता चरण प्रार्थना करी मोर वक्तव्य विराम दउची। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। दादा जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर भाव आमर समय प्रार्थना विभिन्न दिग देखिए आम पाखे सब कथा तोड़देले विशेष भाव में आज पवित्र सावित्री अमावस्या और से प्राणिक उपाख्यान सत्यवान सावित्री जीवन लेख और सावित्री जो भक्ति निष्ठा